नमस्कार, स्वागत है जी खबरां दी इस बुलेटिन समय। मैं रमन कुमार। पहला एक नज़र चोण ਦੀਆਂ खबरां ते ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਐਥਨੋਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜੂਟ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ 100% ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਲਈ 20% ਜੂਟ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਦਿੱਲੀ NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि कोविड-19 के बावजूद साल 2024 तक भारत को 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का टीचा हासिल कर लिया जाएगा। गुजरात के साबका मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का देहांत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते होरनां नेतावां वल्लों भी केशुभाई पटेल के देहांत ते अफसोस प्रगट। भारत के विदेश ਸਕੱਤਰ हर्षवर्धन श्रृंगला 3 यूरोपी मुल्कों के दौरे के पहले पड़ाव तहत पेरिस पुजे। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने मिलादुल नबी की पूर्व संध्या ते देशवासियों को बधाई दी। भारत में कोरोना तो ठीक होने की दर 91% के नेड़े पहुंची। कोविड-19 तो ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 73,15,000 तो पार। पिछले 24 घंटिया दौरान 49,881 नवे कोरोना मामले सामने आए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दौरान 3 वड्डे फैसले लए गए, जिन्हां विच एथनॉल की खरीद तंत्र नूं मंजूरी, जूट के थैलियां विच पैकिंग के विस्तार ਅਤੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। कैबिनेट मीटिंग तो बाद प्रेस ब्रीफिंग दौरान सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महत्वपूर्ण फैसलों बारे जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि जनतक तेल कंपनियों वालों एथनॉल की खरीद के तंत्र को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रवानगी दी है। उन्होंने दस्सिया कि सरकार वालों एथनॉल के रेट वधाए जा रहे हैं। आम तौर पर वातावरण लिए सुखावे एथनॉल को 10% की मिकदार में पेट्रोल में मिलाया जाता है और तेल कंपनियां इसकी मिकदार को वधा रही हैं। जावड़ेकर ने दस्सिया कि जुट के बने थैलियां नूं उत्साहित किया जा रहा है तो इस तहत अनाज की पैकिंग लई 100% जुट के थैलियां का इस्तेमाल और शक्कर की पैकिंग लई 20% जुट के थैलियां का इस्तेमाल जरूरी किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कि दस्सिया कि सरकार के इस फैसले नाल जुट की खेती में लगे किसानां ते कोई 4 लाख जुट कामियां नूं लाभ होवेगा। उन्होंने दस्सिया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 19 सूबों में 736 ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ मजबूत ਕਰਨ संबंधी योजना के दूजे ते तीजे पड़ाव को भी मंजूरी दी है। पहला फैसला ये हुआ कि इथेनॉल की अब नई कीमत 62 रुपये 65 पैसे लीटर होगी। एवरी लीटर इट विल बी 62 रुपीज 65 पैसे। द इथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाय शुगर और शुगर जूस। दूसरा होता है इथेनॉल बी हेवी, उसकी प्राइस रहेगी 57 रुपीज 61 पैसा, 57 रुपये 61 पैसे। और सी हेवी की कीमत रहेगी 45 रुपये 69 पैसा। कि 100% खाद्यान्न, 100% खाद्यान्न के लिए पूरी बैगे जूट की आएगी और शक्कर के लिए 20% शक्कर जूट के बैग में पैक होगी। इससे जूट के खेती को, जूट के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, मजदूर रोजगार मिलेगा, किसानों का। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दस्सिया कि इस समय भारत में 80% तो ज़्यादा बन 80 साल तो ज़्यादा पुराने हैं, जिन्हों की मजबूती लिए सरकार वालों निरंतर कदम चुके जा रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि बन्ना के मुड़ निर्माण के सुधार संबंधी स्कीम 10,211 करोड़ रुपये की लागत वाली स्कीम है, जिस नाल बन्ना की सुरक्षा और संचालन प्रबंध को मजबूत किया जाएगा। जिन 3 विषयों
के बारे में निर्णय हुआ। उसमें से एक विषय बांधों की सुरक्षा और बांधों के ऑपरेशन मेंटेनेंस को लेकर के एक योजना जिसको डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 एंड 3 दूसरे और तीसरे चरण की मंजूरी दी गई है। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਐਨਸੀਆਰ ਐਂਡ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਐਨਸੀਆਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 150 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਆਏ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 86, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ 12 ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 15 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਨਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਕਰੋ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਸੁਣ, ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 92 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਰਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ 1995 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ 6 ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਘਾ ਨੇਤਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਿਲੱਖਣ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ 3 ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੈਰਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦੀ ਪੂਰਬ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਿਲਾਦੁਲ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਦੁਲ ਨਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 91% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 56,000 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 73,15,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 90.99% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 7.51% ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 6,03,000 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 49,881 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 80,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ।